Hello students, we are going to start our lecture number 14 on examples of likelihood function. In previous lecture, we have seen that the likelihood function आपण distribution साठी discrete distribution साठी बर्नौली साठी किंवा binomial distribution साठी likelihood function कसं तयार करायचं ते आपण मागच्या लेक्चरला पाहिलं आहे. आपण अजून आणखीन एक्झाम्पल या लेक्चर मध्ये पाहूया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ Poisson distribution. तर Poisson distribution आपल्याला likelihood function आपल्याला तयार करायचं किंवा बनवायचं. तर Poisson distribution with parameter theta आपण कन्सिडर करूया. Let PMF of Poisson distribution. Poisson distribution चा PMF काय असतो बघा. Probability of capital X is equal to small x is equal to e raised to minus theta, theta raised to x divided by x factorial. Okay. आपण जनरली लॅम्बडा कन्सिडर करतो. e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. तर लॅम्बडा जागी फक्त आपण थीटा कन्सिडर केलेला आहे. x ची रेंज असते 0 1 2 so on, theta greater than 0. Let x1 x2 xn be a sample of size n from Poisson distribution with parameter theta. म्हणजे आपण त्या डिस्ट्रीब्यूशन मधून एक सॅम्पल जनरेट केलं, ओके, किंवा ड्रॉ केलं. तर आपण लाइक्लीहुड फंक्शनला जाणार आहे त्यावरून. देन lx theta likelihood function of parameter theta is fx1 theta into fx2 theta into fx3 theta dot 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 up to fxn theta. Okay, fx1 theta काय येणार आहे e raised to minus theta. theta constant सेम आहे, e सेम आहे, फक्त x1 x2 xn चेंज होत जाणार आहे. e raised to minus theta, theta raised to x1 divided by x1 factorial, e raised to minus theta, theta raised to x2 divided by x2 factorial up to e raised to minus theta, theta raised to xn divided by xn factorial. Okay, हे झालं f of x1 x2 xn. त्यानंतर आता e raised to theta, e raised to minus theta, e raised to minus theta, e raised to minus theta किती टाइम्स आहे? n टाइम्स आहे, बरोबर. e हा बेस सेम आहे त्याच्यामुळे किंवा पाया सेम आहे, पॉवरची कॉमन जाईल, ऍडिशन. e बेस सेम आहे त्यामुळे e फक्त आला. प्रत्येक थीटा मध्ये मायनस कॉमन आहे, तो आपण मायनस कॉमन घेतला आणि सगळ्या थीटांची काय होऊन जाईल, बेरीज किंवा प्लस ऍडिशन होऊन जाईल. तिथं किती टाइम्स थीटा आहेत? n टाइम्स थीटा आहेत, त्यामुळे इथं काय म्हणजे आपल्याला n इंटू थीटा मिळेल. म्हणजे फायनली काय मिळेल, e रेज टू मायनस n थीटा. ओके, e रेज टू मायनस n थीटा. आणि इथं थीटा रेज टू x1, थीटा रेज टू x2, थीटा रेज टू xn. थीटा बेस सेम आहे त्यामुळे पॉवरची काय होऊन जाईल, ऍडिशन होऊन जाईल. म्हणजे थीटा रेज टू x1 प्लस x2 प्लस xn किंवा प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn. आणि छेदामध्ये x1 फॅक्टोरियल, x2 फॅक्टोरियल, xn फॅक्टोरियल आहे, त्या सगळ्यांचं मात्र काय होऊन जाईल, प्रोडक्ट होणार आहे. म्हणजे x1 फॅक्टोरियल इनटू x2 फॅक्टोरियल इनटू x3 फॅक्टोरियल इनटू xn फॅक्टोरियल. ओके, लाईक दॅट. म्हणजे प्रोडक्ट ओव्हर i is equal to 1 to n xi फॅक्टोरियल. ओके, म्हणजे लाईक्लीहुड काय मिळेल बघा आपल्याला, lx theta is equal to, okay, lx lower bar into theta. lx theta is equal to e raised to minus n theta, theta raised to summation xi divided by product of xi factorial. Okay, next example बघूया. Geometric distribution with parameter theta. Geometric चा PMF काय असतो बघा आपल्याकडे. Probability of capital X is equal to small x is equal to theta into 1 minus theta raised to x. Theta into 1 minus theta raised to x. Okay, x की range 0 1 to up to so on. Theta is lies in between 0 to 1, 0 otherwise. Okay, let x1 x2 xn be a sample of size n from geometric with parameter theta. म्हणजे geometric distribution मध्ये आपण एक सॅम्पल ड्रॉ केलं. ओके, तर likelihood function lx theta is equal to fx1 theta, fx2 theta dot 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 fxn theta. fx1 theta म्हणजे काय म्हणणार बघा, theta into 1 minus theta raised to x1, theta into 1 minus theta raised to x2 dot 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 theta into 1 minus theta raised to xn. ओके, प्रत्येकामध्ये fx1 मध्ये, fx2 मध्ये, fxn मध्ये थीटा आहे. ओके, मग थीटाची पॉवर इथे किती आहे, 1 आहे, इथं 1 आहे, इथं 1 आहे. ओके, किंवा थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा n टाइम्स. मग थीटा इंटू थीटा केलं तर थीटा स्क्वेअर होतो. थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा 3 टाइम्स केलं तर थीटा क्यूब होतो. थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा म्हणजे 4 टाइम्स केला तर पॉवर 4 होते. n टाइम्स केल्यामुळे किती पॉवर होऊन जाईल, इथं n होऊन जाईल. ओके,
थिटा इंटू एन टाइम्स केल्यामुळे थिटा रेस टू एन मिळालं. 1 मायनस थिटा सगळ्यांचा सेम आहे बेस, त्याच्यामुळे पॉवरचे ॲडिशन म्हणजे x1 प्लस x2 प्लस xn समेशन ऑफ x आहे. ओके, म्हणजे लाईकलीहुड फंक्शन आपल्याला काय मिळालं बघा, थिटा रेस टू n इंटू 1 मायनस थिटा रेस टू समेशन x. ओके, दॅट्स इट. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघा, नेगेटिव्ह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नेगेटिव्ह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर r, theta. ओके, नेगेटिव्ह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर r, theta. काय म्हणजे बघा आपल्याला, त्याचा पीएम काय असतो, प्रोडक्ट ऑफ कॅपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू x प्लस r मायनस 1 cr मायनस 1 theta raised to r 1 minus theta raised to x. Okay, then let x next to xn be a sample of size n from negative binomial r comma theta. Then the likelihood function is lx theta is equal to x1 plus r1 minus 1 cr minus 1 theta raised to r 1 minus theta raised to x1. Okay, into x2 plus r minus 1 cr minus 1 theta raised to r 1 minus theta raised to x2 dot 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 xn plus r minus 1 cr minus 1 theta raised to r 1 minus theta raised to xn. ओके, तर ह्यांचा सगळ्यांचा प्रोडक्ट केला तर इथं जे आपण कॉम्बिनेशनचं ह्याचं आहे सिम्बॉल आहे x1 प्लस r minus 1 cr minus 1, हे सगळे यांचा सगळ्यांचा प्रोडक्ट होऊन जाईल. प्रोडक्ट ओव्हर i इज इक्वल टू 1 to n. फक्त व्हेरिएबल कुठला असणार आहे, x1 x2 xn आहे, त्याच्या जागी आपण xi घेऊया. Product over I is equal to 1 to n xi plus r minus 1 cr minus 1. Okay, the theta raised to r, theta raised to r, theta raised to r. Okay, theta raised to r into theta raised to r किती होणार आहे, theta raised to r raised to 2 किंवा स्क्वेअर होऊन जाईल. इंटू 3 केले तर क्यूब होऊन जाईल. आता n टाइम्स आहे त्यामुळे theta raised to r raised to n होणार आहे. r आणि n ची पॉवर मल्टिप्लिकेशन होईल, त्यामुळे theta raised to n into r होईल, theta raised to nr. आणि 1 मायनस थिटा आहे, त्यांची परत पॉवरची ॲडिशन x1 प्लस x2 प्लस xn, इथे मिळून आपल्याला समेशन xi. ओके, हा झाला नेगेटिव्ह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचं लाईकलीहुड फंक्शन. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनचा पीएमएफ काय बघा, 1 अपॉन n कॅपिटल n. ओके, 1 अपॉन कॅपिटल n, x व्हॅल्यूज 1 to up to n, n greater than 0, 0 otherwise. त्यानंतर let x1 x2 xn be a sample of size n from discrete uniform distribution. Okay, then काय होऊन जाईल बघा, इथं आपण काय करूया, n पॅरामीटर आहे तो आपण रिप्लेस करूया थीटाने. ओके, n आपण रिप्लेस केला थीटाने. तर लाईकलीहुड फंक्शन इव्हॅल्युएटेड थीटा इज इक्वल टू lx थीटा इज इक्वल टू n इथं कॉन्स्टंट आहे, x1 x2 xn जरी घेतले तरी तिथे x1 x2 वगैरे येणार नाही. ओके, म्हणजे कारण पीएमएफ मध्ये तिथं आपल्याला x1 वरती डिपेंडेंट नाही आहे, कॉन्स्टंट म्हणजे एक कॉन्स्टंट लाईन असते डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनची, कॉन्स्टंट असते. त्यामुळे काय मिळणार, 1 अपॉन थिटा 1 अपॉन थिटा 1 अपॉन थिटा 1 अपॉन थिटा सगळे 1 अपॉन थिटा केल्यामुळे सगळ्यांची पॉवर इथं n टाइम्स आहे. 1 अपॉन थिटा n टाइम्स, त्यामुळे पॉवर इथं n होऊन जाईल, म्हणजे 1 अपॉन थिटा रेज टू n. इथं स्मॉल n का आला, कारण सॅम्पल ऑब्झर्वेशन n टाइम्स आहेत म्हणून इथे n आला. ओके, 1 अपॉन थिटा रेज टू n. ठीक आहे, आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण, ते म्हणजे कंटिन्यूअस युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. ओके, कंटिन्यूअस युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. कंटिन्यूअस युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन काय आहे बघा, कंटिन्यूअस युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर a, b. ओके, त्याचा पीडीएफ, आता कंटिन्यूअस म्हटल्यानंतर पीडीएफ येणार. पीडीएफ काय येणार आहे बघा, fx थीटा इज इक्वल टू किंवा f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन b मायनस a, a लेस दॅन x लेस दॅन b, 0 otherwise. Okay, let x1 x2 xn be the sample of size n from uniform a, b. म्हणजे सॅम्पल आपण ड्रॉ केलं. देन लाईकलीहुड फंक्शन इथं पण आता काय होऊन जाईल, सगळ्यांचा प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचा पीडीएफ हा कॉन्स्टंटच आहे. ओके, इथे x वरती डिपेंडेंट नाही आहे, त्यामुळं fx1 थीटा तोच येणार आहे, fx2 थीटा तोच येणार आहे, fxn थीटा सुद्धा तोच येणार आहे. आपण पॅरामीटर a, b घेतले. मग fxn
एफ एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू काय मिळणार आहे 1 अपॉन बी मायनस ए ब्रॅकेट एस टू एल. का मिळणार आहे 1 अपॉन बी मायनस ए ब्रॅकेट एस टू एल? कारण प्रत्येकला कॉन्स्टंट आहे, सगळ्यांचा कॉन्स्टंट एकत्रित मल्टिप्लाय केला तर त्याची पॉवर काय होणार आहे n टाइम्स होऊन जाईल. ओके, विच इज लेस दॅन एक्स लेस दॅन बी. म्हणजे इथं लाईटरूट फंक्शन काय मिळालं बघा 1 अपॉन बी मायनस ए ब्रॅकेट एस टू n. ओके, that's it. We will stop here.